It's a French curry. Los Ángeles, no. And these are the English ones. Ne le laissez pas seul le tour. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στις εκδηλώσεις του Σωματείου Φίλοι του Ιδρύματος Αλμπέρ Κοέν προς τιμήν του στρατηγού Ντουφούρ, ο οποίος έζησε στην Κέρκυρα 4 χρόνια και προς τιμήν του οποίου γίνεται και η έκθεση που θα εγγενιάσουμε σε λίγο. Monsieur l'ambassadeur, chers amis, nous vous remercions de votre présence à nos manifestations en l'honneur du général Dufour, en l'honneur de qui on va voir l'exposition un peu plus tard. Le général Dufour a vécu à Corfou pendant 4 ans et nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous. Mr. Ambassador, dear friends, thank you for your presence tonight in our events in honoring the Marshal Dufour, and we are very happy to have you with us for the inauguration of the exhibition, which is organized by the Ephorate of the Antiquities of Corfu. Η έκθεση πραγματοποιείται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, της οποίας προϊσταμένη είναι η κυρία Τένια Ριγάκου, που θα κάνει σε λίγο, θα παρακολουθήσουμε τα εγγένεια. Κυρία Ριγάκου, μπορείτε να έρθετε να... Εξοχότατε κύριε Πρέσβη της Ελβετίας στην Ελλάδα, κυρία Οντέλ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας από την Ελβετία, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στο παλαιό φρούριο της Κέρκυρας, στο χώρο που πριν 2 αιώνες άρχισε η λαμπρή καριέρα ενός μεγάλου Ελβετού στρατιωτικού, ενός μεγάλου Ευρωπαίου ανθρωπιστή, του Guillaume Henri Dufour. Δεν θα αναφερθώ στη ζωή και το έργο του στρατηγού Dufour, αυτό θα το κάνουν ειδικότεροι ομιλητές από μένα, απόψε και αύριο. Οφείλω μόνο να αναφέρω ότι η ιδέα και η πρωτοβουλία να τιμηθεί ο Dufour στην Κέρκυρα ανήκει στους φίλους του Ιδρύματος Μνήμη Αλμπέρ Κοέν Κέρκυρας, οι οποίοι έχουν οργανώσει όλες τις εκδηλώσεις του διημέρου και θα πρέπει να τους συγχαρούμε ιδιαιτέρως γι' αυτό. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας ανέλαβε με πολύ χαρά τη διοργάνωση έκθεση στο λατινικό παρικλήσιο του Φρουρίου, αφιερωμένη στα χρόνια του Dufour στην Κέρκυρα, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης του εδώ έργου αυτής της μεγάλης προσωπικότητας. Αν και το πέρασμα του Dufour από το νησί ήταν ολιγόχρονο, εντούτοις η χαρτογραφική κληρονομιά που μας άφησε είναι πολύ μεγάλη. Οι εξαιρετικής ακρίβειας αποτυπώσεις των οχυρώσεων της πόλης της Κέρκυρας και της Παλαιόπολης αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για μας για τη μελέτη και την προστασία τους. Στον ίδιο επίσης οφείλονται και οι πρώτες αρχαιότητες που ήρθαν στο φως με την κατασκευή των νέων οχυρώσεων στην Παλαιόπολη που εκείνος σχεδίασε. Η έκθεση βασίστηκε κυρίως σε υλικό από τα ιδρύματα Maison Dufour, Archives Dufour, Bibliothèque της Γενέβης, το οποίο υλικό πλαισιώθηκε από γαλλικούς χάρτες των ιστορικών αρχείων της Κέρκυρας και της αναγνωστικής εταιρείας Κέρκυρας, καθώς και ενθυμήματα του Dufour από την προσωπική συλλογή του Κερκυραίου ιστορικού Σπύρου Γαούτσι. Με υλικό συνέβαλαν επίσης Yves Bulle-Baudin, Σπύρος Γιούργας και Άκης Παπαδάτος. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά. Κλείνοντας, οφείλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πολύτιμη βοήθεια τα μέλη των φίλων του Ιδρύματος Μνήμη Αλμπέρ Κοέν, Θόδωρο Μεταλλινό για την αρχαιακή έρευνα και Λεωνίδα Κόλα για τις μεταφράσεις. Επίσης, το προσωπικό της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας που συμμετείχε στην υλοποίηση της έκθεσης και ιδιαίτερα την αρχαιολόγο Φραγκούλα Γεώρμα, καθώς και τη Φιλένη Λοράνδου που ανέλαβε τη γραφιστική επιμέλεια της έκθεσης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Votre Excellence l'ambassadeur de Suisse en Grèce, Monsieur Odell, honorable invité venant de la Suisse, Mesdames et Messieurs,
Je vous souhaite la bienvenue à l'ancienne forteresse de Corfou, le lieu qui, avant 2 siècles, a été le départ de la brillante carrière de Guillaume-Henri Dufour, et le Suisse qui a été un grand officier du génie et aussi un humaniste européen d'ordre international. Je ne vais pas me référer à la vie et à l'œuvre du général Dufour. Ce sera fait aujourd'hui et demain par des orateurs spécialisés. Je dois seulement mentionner que l'idée et l'initiative d'honorer Dufour à Corfou est due aux amis de la Fondation Mémoire Albert Cohen à Corfou qui ont organisé tous les événements de ces 2 jours. Nous devons les féliciter spécialement pour cela. L'Euphorie des Antiquités de Corfou a entrepris avec joie l'organisation de cette exposition à la chapelle latine de la forteresse. Elle est dédiée aux années du Dufour à Corfou, un devoir minime en reconnaissance de son œuvre en ces lieux. Bien que le passage du Dufour à Corfou ne durera que peu d'années, il est certain que l'héritage cartographique qu'il nous a laissé est fort important. Les relevés de haute précision des fortifications de la ville de Corfou et de la région de Paléopolis sont pour nous un outil précieux pour leur étude et leur protection. Nous lui devons aussi la mise en jour des premières antiquités qui ont été découvertes pendant la construction à Paléopolis des nouvelles fortifications qu'il avait conçues lui-même. Cette exposition est basée en grande partie aux documents et autres matériels qui proviennent de Fondation Maison et Archives Dufour de Genève, de la Bibliothèque et du Centre d'iconographie de Genève et d'autres sources, auxquelles s'ajoutent des cartes françaises, des archives historiques et de la Société de lecture de Corfou, et enfin des souvenirs de la collection personnelle de l'historien corfiote Spiros Gaoutzis. Nous les remercions tous. En concluant, je dois remercier spécialement pour leur support les membres des Amis Mémoire Albert Cohen Corfou, Theodoros Metalinos pour la recherche aux archives et Léo Collas pour les traductions, ainsi que le personnel de l'Euphorie des Antiquités de Corfou qui a pris part au montage de l'exposition, et spécialement l'archéologue Frangoula Georma, comme aussi Φιλένη Λοράνδου qui a été chargée de la partie graphique de l'exposition. Και τώρα δίνω το λόγο στον πρόεδρο του Ιδρύματος Μνήμη Αλμπέρ Κοέν Κέρκυρας, κύριο Σπύρο Γιούργα, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Et maintenant, je donne la parole au président des Amis de la Fondation Albert Cohen Corfou, M. Spiros Giurgas, pour un bref message d'accueil. Εξοχότατε πρέσβη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στην Ελλάδα. Κυρία Τένια Ριγάκου, Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων της Κέρκυρας. Κύριε Μαρκ Στιντέρ, κυρία Μισελ Μπρόν. Αγαπητοί φίλοι του Cercle Dufour της Γενέβης, αγαπητοί φίλοι του Ιδρύματος Μνήμη Αλμπέρ Κοέν Κέρκυρας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στα εγγένεια της έκθεσης Guillaume-Henri Dufour, τα χρόνια στην Κέρκυρα, που διοργανώθηκε από την Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας και των φίλων του Ιδρύματος Μνήμη Αλμπέρ Κοέν Κέρκυρας. Σήμερα η Κέρκυρα τιμά τον Guillaume-Henri Dufour, τον άνθρωπο, τον μηχανικό, τον στρατιώτη, τον εφευρέτη και τον συνιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, που τόσο αγάπησε το νησί μας. Κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων της παραμονής του στην Κέρκυρα και παρά τον νεαρό της ηλικίας του, άφησε πίσω του ένα σημαντικό έργο που θα εκτιμήσουμε σε αυτήν την έκθεση. Αύριο βράδυ στις 7 στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης θα ακούσετε εμπειρογνώμονες για τον Dufour, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τη ζωή και το έργο του, ειδικά κατά την 4ετή θητεία του στην Κέρκυρα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Ριγάκου και όλους εκείνους που για 1 χρόνο συνέβαλαν στην προετοιμασία αυτής της έκθεσης. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la Confédération helvétique en Grèce, chère Madame Tenia Rigakou, directrice de l'Euphorie des Antiquités de Corfou, Monsieur Marc Schdider et cher Michel Bron. Chers amis du Cercle Dufour de Genève, chers amis de la Fondation Mémoire Albert Cohen Corfou, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à l'inauguration de l'exposition Guillaume-Henri Dufour, les années à Corfou, organisée par l'Euphorie des Antiquités de Corfou et les amis de la Fondation Mémoire Albert Cohen.
Aujourd'hui, Corfou honore Guillaume-Henri Dufour, l'homme, l'ingénieur, le militaire, l'inventeur et le cofondateur de la Croix-Rouge et l'héros national de la Suisse, qui a tellement aimé notre île. Au cours des 4 années de son séjour à Corfou, et malgré son jeune âge, il nous a laissé un important héritage que vous allez bientôt pouvoir apprécier dans cette exposition. Demain soir, à 7h, tout près d'ici, au musée asiatique, vous entendez les spécialistes sur Dufour qui vous présenteront sa vie et son œuvre, et en particulier ses 4 années à Corfou. Je tiens à remercier spécialement Madame Rigaku ainsi que tous ceux qui, pendant un an, ont contribué à la préparation de cette exposition. Your Excellency, the Ambassador of the Swiss Confederation in Greece, Mrs. Tenya Rigaku, Director of the F8 of Antiquities in Corfu, dear friends of the Cercle Dufour of Geneva, Mr. Marc Studer and Madame Michel Brun, dear friends of the Foundation Mémoire Albert Cohen Corfu, ladies and gentlemen, welcome to the inauguration of the exhibition Guillaume-Henri Dufour, the Corfu Years, organized by the F8 of Antiquities of Corfu and the Friends of the Foundation Mémoire Albert Cohen Corfu. Today, Corfu honors Guillaume-Henri Dufour, the man, the engineer, the military, the inventor, and the co-founder of the Red Cross, who loved Corfu so much. During the 4 years of his stay in Corfu, and despite his young age, he left us an important legacy that you will soon be able to appreciate in this exhibition. Tomorrow evening at 7 p.m. at the nearby Asian Museum, you will hear specialists on Dufour who will present his life and work, and especially his 4 years in Corfu. I would like to take the opportunity and thank Mrs. Rigaku and all those who contributed to the preparation of this exhibition for the past year. Ευχαριστώ. Merci. Thank you. Πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα, κύριος Hans Rudolf Hodel, θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. L'ambassadeur de Suisse en Grèce va nous adresser un bref discours d'accueil. Monsieur Rudolf Hodel. Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur d'être parmi vous en ce magnifique endroit afin de nous rappeler certains aspects des années que Guillaume-Henri Dufour a passées à Corfou. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι μαζί σας σε αυτό το υπέροχο μέρος που μας θυμίζει πτυχές από τα χρόνια που πέρασε ο Guillaume-Henri Dufour στην Κέρκυρα. Je tiens à remercier l'association des amis de la Fondation Mémoire Albert Cohen et le Dr Spiros Giurgas pour cette initiative qui permet de faire connaître au public encore un exemple d'une personnalité suisse ayant laissé ses traces à l'histoire de la Grèce. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους του Ιδρύματος Μνήμη Albert Cohen και τον κύριο Σπύρο Γιούργα για αυτή την πρωτοβουλία που επιτρέπει στους παραβρισκόμενους να γνωρίσουν ακόμα μία ελβετική προσωπικότητα που άφησε τα ίχνη στην ελληνική ιστορία. Je suis persuadé que de telles initiatives sont d'actualité car le regard en arrière sur le parcours d'une personnalité comme le général Dufour vient confirmer que de tout temps l'engagement pour la défense des causes et des valeurs humanistes dessine les contours d'un monde prospère. Είμαι πεπισμένος ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι επίκαιρες επειδή, κοιτάζοντας πίσω, η διαδρομή μιας προσωπικότητας όπως αυτή του στρατηγού Dufour έρχεται να επιβεβαιώσει ότι παντός καιρού η δέσμευση για την υπεράσπιση των ανθρωπιστικών ιδεών και αξιών σχηματίζει τα πλαίσια ενός ευήμερου κόσμου. Je suis bref, comme je ne parle pas en historien, que je ne suis pas, mais en tant que représentant diplomatique de la Suisse. Θα μιλήσω σύντομα, όχι σαν ιστορικός που δεν είμαι, αλλά σαν εκπρόσωπος της ελβετικής διπλωματίας. À la fin de 1809, le jeune Genevois et futur premier général de la jeune confédération suisse fut muté de l'école de guerre de Metz,
où il faisait ses études et envoyé à Corfou, encore occupé par les Français. Il devait aider à terminer la fortification de l'île contre l'attaque anglaise. Τέλος του 1809, ο νεαρός από τη Γενέβη και μέλλον πρώτος στρατηγός της ακόμα νέας Ελβετικής Ομοσπονδίας μετατέθηκε από την πολεμική σχολή της Μέτς, όπου σπούδασε στην Κέρκυρα που ήταν ακόμα υπό γαλλική κατοχή. Έπρεπε εκεί να βοηθήσει στο τελείωμα της οχύρωσης κατά την επίθεση των Άγγλων. Sur la terre phéacienne, Dufour fit l'apprentissage de la guerre et reçut le baptême de feu. C'est ici qu'il dessina ses premières cartes, mesurant, calculant, traçant courbe sur courbe, qui, tantôt rapprochées, tantôt écartées, couvraient la page permettant de voir le relief. Στο νησί των Φεάκων έκανε εκμάθηση του πολέμου και έλαβε το βάπτισμα του πυρός. Και σε αυτόν τον τόπο σχεδίασε τους πρώτους του χάρτες, μετρώντας, υπολογίζοντας, χαράσσοντας γεωμετρικές καμπύλες η μία δίπλα από την άλλη, καμιά φορά κοντινές και άλλες φορές πιο διασπαστές, σχηματίζοντας έτσι το ανάγλυφο του τοπίου σε χαρτί. Ici se dessinèrent les monts et les vallées des cartes Dufour qui allaient couvrir la voie à la cartographie moderne. Εδώ πήραν μορφή τα βουνά και τα λαγκάδια των λεγόμενων χάρτων Dufour που άνοιξαν το δρόμο για την σύγχρονη χαρτογραφία. Quand en 1814, le gouvernement français du CD Corfou, Dufour, devenu entre-temps capitaine d'état-major, s'embarqua pour Marseille. Décoré de la Légion d'honneur, il fut démobilisé et se retira en Suisse. Όταν το 1814 οι Γάλλοι αναγκάστηκαν να παραδώσουν την Κέρκυρα, ο Dufour που είχε γίνει εντωμεταξύ καπιτέν d'état-major επιβιβάστηκε για τη Μασσαλία. Αποστρατεύτηκε τιμημένος με τη Λεγεώνα της Τιμής, Légion d'honneur, και αποσύρθηκε στην Ελβετία. Les historiens qui se trouvent parmi nous ce soir et demain soir ont beaucoup plus d'informations intéressantes à nous communiquer sur la personne que fut Guillaume-Henri Dufour et son passage à Corfou. Οι ιστορικοί που βρίσκονται εδώ απόψε έχουν πιο πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες να μας μεταδώσουν για το ποιος ήταν ο Guillaume-Henri Dufour και για την διαμονή του στην Κέρκυρα. Je vous remercie de votre attention. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Jean-Pierre Barras, ο οποίος είναι γραμματέας της Fondation Dufour και αντιπρόεδρος των Salon du Général Dufour της Γενέβης, θα μας διαβάσει ένα μήνυμα του Διευθυντού της Βιβλιοθήκης της Γενέβης, κυρίου Alexandre Vanogarden. Alors, Monsieur Jean-Pierre Barras, qui est le secrétaire de la Fondation Maison Dufour et le vice-président des Salons Dufour à Genève, va nous lire un message de la part du directeur de la Bibliothèque de Genève. Votre Excellence, Mesdames, Messieurs les organisateurs de la manifestation, Mesdames, Messieurs, chers amis. Guillaume-Henri Dufour est une personnalité marquante de la vie politique et culturelle de la Suisse. Il a joué un rôle essentiel lorsque Genève et la Confédération helvétique ont entrepris leur modernisation au XIXe siècle. Les talents multiples qui furent les siens l'amenèrent à prendre des responsabilités dans les plus hautes fonctions de l'État suisse naissant et dans celle de sa ville d'origine, laissant dans chaque charge qu'il a occupée une trace durable. Lorsqu'en 2014, la Bibliothèque de Genève a voulu honorer sa mémoire en invitant tous ceux qui aujourd'hui exercent les fonctions qui furent les siennes, il a fallu convier pas moins de 5 hauts fonctionnaires. Le chef de l'armée suisse, certes, mais aussi le géologue et l'ingénieur cantonal, le directeur du service topographique fédéral et enfin un représentant du Comité international de la Croix-Rouge. Tous ont reconnu combien, dans leur pratique, l'apport de Guillaume-Henri Dufour fut décisif et combien sa personnalité joue encore un rôle non négligeable dans la définition de ce qu'est devenu aujourd'hui leur métier.
L'itinéraire personnel de Dufour s'est déroulé, on le sait, dans une période troublée. Son parcours n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui du pays qu'il a été amené à servir. Les circonstances ont voulu que cette haute figure de la Suisse moderne soit originaire d'un canton qui n'existait pas au moment de sa naissance, qu'il voit le jour hors du territoire national, à Constance, et qu'il fut formé en France, à l'École polytechnique de Paris, puis à l'École du génie de Metz, où il apprit son métier de soldat. Ce grand patriote, l'un des symboles de la Suisse moderne, voua d'ailleurs sa vie durant une grande admiration à Napoléon, le dernier à avoir occupé notre pays. Revenu à Genève après la défaite de l'empereur, il va servir sa ville d'origine et son pays en devenant ingénieur et géomètre cantonal, en lançant la modernisation nécessaire de la cité, en établissant le cadastre cantonal, puis pendant plus de 30 ans, une carte nationale de référence qui porte son nom. Après avoir pris victorieusement la tête de l'armée fédérale pendant le Sonderbund, ce militaire participa à l'effort d'humanisation de la guerre en contribuant à la naissance de la Croix-Rouge, première pierre dans l'édification de ce qui est devenu aujourd'hui la Genève internationale. Un tel parcours, une telle polyvalence ne pouvait que laisser de nombreuses traces documentaires qui sont conservées dans de nombreuses institutions suisses. Dufour lui-même a veillé à conserver les livres qui ont compté pour lui, les correspondances qu'il a reçues, comme les principaux témoignages de ses activités multiformes. Cet ensemble comprend non seulement des papiers autobiographiques, mais aussi des pièces essentielles qui permettent de retracer sa vie familiale, les relations qu'il a entretenues au long de sa carrière et l'évolution de son parcours. Classé et valorisé à l'automne de sa vie, il vécut près de 90 ans, ses archives personnelles ont été soigneusement sauvegardées par ses descendants qui les réunirent au sein d'une fondation il y a un peu plus de 15 ans. D'une certaine façon, ces archives constituent un monument à sa mémoire et à sa gloire. On y trouve de nombreux objets qui témoignent à la fois de la reconnaissance que les autorités lui ont témoignée pour son action, mais aussi des objets qui illustrent ses admirations personnelles, parmi lesquels les nombreux objets qu'il a réunis autour de la figure de Napoléon. Dufour était un homme reconnu qui a su éveiller l'estime de ses concitoyens. Dans une ville qui abhorre le culte de la personnalité, il est l'un des rares Genevois à avoir suscité une iconographie de sa personne, œuvre de sculpteurs et de peintres reconnus, mais aussi témoignage de gens plus modestes qui voulaient montrer l'affection qu'il lui portait. La carte qu'il a établie de Corfou vers 1811-1812 est emblématique du type de document que l'on peut trouver dans les archives privées de Dufour. Certes, il s'agit d'abord d'un document exceptionnel documentant la topographie de l'île grecque, telle que le génie militaire français était capable d'en produire des territoires conquis par l'armée napoléonienne. Mais pour le futur général, il s'agit surtout d'une étape essentielle dans le parcours qui l'amènera 20 ans plus tard à élaborer le projet d'une carte nationale de la Suisse, une des œuvres majeures de sa carrière. C'est à Corfou qu'il a mis en pratique les techniques de l'art topographique telles qu'elles lui furent enseignées à l'école militaire, tout en leur apportant des innovations, notamment dans le rendu des reliefs. À ce titre, la carte de Corfou a joué un rôle majeur dans sa formation et c'est pourquoi il en fit faire une copie à son usage personnel, l'original étant conservé dans les fonds militaires français. Les archives personnelles de Dufour sont déposées grâce à la diligence de Jacques Reverdin, descendant direct du général, depuis septembre 2013 à la Bibliothèque de Genève, ce qui est à la fois un grand honneur pour notre institution et une responsabilité.
Ces papiers et objets personnels rejoignent ainsi ceux d'autres grandes personnalités qui ont illustré la vie de la cité, telles que Calvin ou Rousseau. La Bibliothèque de Genève entend ainsi poursuivre l'œuvre de la famille, en particulier celle du père de Jacques Reverdin, le professeur Olivier Reverdin, qui a toujours veillé à ce que sa mémoire reste vivante. Olivier Reverdin a ainsi généreusement conduit sa vie durant les visiteurs intéressés à son domicile pour y évoquer son ancêtre à l'aide des souvenirs qu'il a laissés, comme il accueillait tout aussi généreusement les chercheurs qui frappaient à sa porte. Le classement et le conditionnement du fonds Dufour, qui est aujourd'hui achevé, était une priorité de notre institution, de manière à ce que ce fonds exceptionnel reste accessible à tous. Il peut désormais faire l'objet de projets de valorisation en Suisse, mais aussi à l'étranger, comme ici à Corfou. C'est pourquoi nous vous remercions très sincèrement de participer par votre manifestation au rayonnement de cette personnalité exceptionnelle. Au nom de Monsieur Alexandre Van Outgerden, directeur de la Bibliothèque de Genève. Merci pour votre attention. Thank you very much for your attention. Η κυρία Μισελ Bouvier-Brun, ιστορικός ερευνήτρια, θα μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Madame Michelle Bouvier-Brun, qui est historienne, chercheuse, va nous adresser une brève allocution. Monsieur l'ambassadeur, chers amis de la Fondation Albert Cohen, nous avons gardé, mon mari et moi, un souvenir ébloui des journées que vous avez consacrées en 2013 au philhellène Jean-Gabriel Hénard, et je me rappelle avec émotion la rencontre avec l'effigie de mon héros préféré dressée devant la porte de la Société de lecture. C'est un très grand honneur que vous faites à notre ville en célébrant aujourd'hui la mémoire d'un autre Genevois, le général Guillaume-Henri Dufour, figure emblématique de la Suisse du XIXe siècle. Αναπολούμε με χαρά ο άντρας και εγώ τις μέρες που αφιέρωσε η Κέρκυρα στον Ελβετό φιλέλληνα Jean-Gabriel Hénard, τον Ενάρδο, εδώ και 4 χρόνια. Με συγκίνηση τότε αντίκρισα στην είσοδο της αναγνωστικής εταιρείας της Κέρκυρας, που ιδρύθηκε κατά πρότυπο της αναγνωστικής εταιρείας της Γενέβης. Συγκινήθηκα αντικρίζοντας στην είσοδο της αναγνωστικής την πρωτομή του Ενάρδου, του αγαπημένου ήρωα. Nous tenons à remercier chaleureusement le docteur Djourgas et son comité pour le soin avec lequel ils ont organisé ce colloque sur Dufour et la générosité de leur accueil. Le groupe des Salons Dufour tient aussi à remercier Madame Tania Rigaku, grâce aux soins de laquelle l'exposition est présentée au public, à Madame Roxane Politi et à Madame Katia Kaloudi, qui a pris sur elle d'organiser notre séjour à Corfou d'une manière parfaite. Ευχαριστούμε θερμά διάφορες προσωπικότητες της Κέρκυρας που διοργάνωσαν τις 3 μέρες αυτές εις μνήμη του Dufour. Αποφεύγω να τους κατονομάσω κατά λεπτός, αλλά ξέρω τον γιατρό Σπύρο Γιούργα, που ήταν οπωσδήποτε η ψυχή της διοργάνωσης αυτής. Monsieur Marc Studer et moi-même avons été chargés de sélectionner dans les magnifiques et volumineuses archives déposées récemment par la famille Dufour à la Bibliothèque de Genève. Nous avons été chargés de repérer un certain nombre de pièces pour l'exposition. Pour la période de Corfou, à part quelques plans de forteresses remarquablement exécutés, les documents consistent surtout en lettres à sa famille, très intéressantes et attachantes, mais impossibles à exposer.
Heureusement que le Centre iconographique de Genève et les archives de Vincennes ont pu compenser le manque d'esthétique de nos documents. Αναλάβαμε ο κ. Μαρκ Στούντερ και εγώ την ευθύνη να κάνουμε την επιλογή στα πλούσια αρχεία του Dufour που σώζονται στη Γενέβη μερικά χαρακτηριστικά ντοκουμέντα που θα δείτε στην έκθεση. Demain, on vous parlera des travaux militaires et scientifiques de Dufour à Corfou. Je voudrais juste évoquer en quelques mots le côté voyage en Orient qu'a été pour le jeune officier son long séjour de 4 ans à Corfou. Αύριο θα ακούσετε λεπτομέρειες για τη δράση του Dufour στην Κέρκυρα, στον τομέα των στρατιωτικών και ιδίως των οχυρωματικών έργων της Κέρκυρας και θα... Tu parles de la correspondance? Ναι, και επίσης θα προσπαθήσω να δείξω τις εντυπώσεις του Ελβετού από το ταξίδι στην Ανατολή που κάνει εδώ πέρα. Très sensible à la beauté de la nature, le jeune officier qui a vécu jusque-là dans la grisaille du Nord, à Constance, Genève, Paris, Metz, est subjugué par la luxuriance de la nature de Corfou, par ces oliviers centenaires qu'il regrette infiniment d'abattre pour les travaux de l'esplanade et des fortifications, ou par les orangers à l'ombre desquels on peut se reposer. Il est très admiratif également des jardins potagers opulents qui contrastent avec l'aridité des terres savoyardes que son père s'évertue à mettre en valeur sur la colline de Montretier. Ο Dufour εντυπωσιάζεται από την πλούσια βλάστηση και από το ήπιο κλίμα της Κέρκυρας. Θαυμάζει τις αιωνόβιες ελιές που με λύπη της καρδιάς πρέπει να κόψει για να προχωρήσουν τα έργα τα οχυρωματικά, στη Σπιανάδα ιδίως. Θαυμάζει επίσης τη βλάστηση και θαυμάζει τον τρόπο που ζουν οι Κερκυραίοι στην εξοχή. Le contact avec les habitants de l'île est difficile pour une question de langue. Dufour est frappé par la diversité de la population. Il parle des Albanais, dont il admire la valeur guerrière qu'il compare à celle des Grecs de l'Antiquité, mais il est profondément choqué par la façon dont ils traitent leurs femmes en véritables esclaves. Et il s'étonne de voir leurs filles porter leur dos sous forme de pièces de monnaie autour du cou. Il décrit également une petite communauté de Turcs réfugiés à Corfou pour fuir les exactions d'Ali Pacha, faisant leur prière chaque soir tournée en direction de la Mecque. Il côtoie la population grecque lors des grandes fêtes religieuses, celle du 15 août par exemple, et porte sur eux le jugement suivant. Les Grecs sont encore des Grecs, c'est-à-dire qu'ils sont toujours extrêmement rusés, qu'ils pétillent d'esprit, qu'ils se livrent avec succès aux arts et aux sciences. La musique, la poésie les charment. C'est la cohabitation pacifique de ces groupes ethniques qui l'interpelle. Οι επαφές του Dufour με τους κατοίκους της Κέρκυρας δεν είναι εύκολες, γιατί υπάρχει το εμπόδιο της γλώσσας. Με τους άρχοντες συζητά Ιταλικά, με σπασμένα Ιταλικά. Μαθαίνει όμως και λίγα ελληνικά και έχουμε μαρτυρίες για τη γνώση των ελληνικών που απόκτησε στα 4 χρόνια που έμεινε. Του κάνει εντύπωση η ποικιλία του πληθυσμού της Κέρκυρας. Μιλάει για τους Αλβανούς που έφυγαν από την Ήπειρο για να γλιτώσουν από τις δύο περιοχές του Αλή Πασά. Εντυπωσιάζεται όμως και από τον τρόπο που οι Αλβανοί αυτοί
μεταχειρίζονται τις γυναίκες τους σαν σκλάβες. Και σημειώνει ότι οι κοπέλες κουβαλάνε την πρίκα τους υπομορφή νομισμάτων στο λαιμό τους. Για τους Έλληνες κατοίκους της Κέρκυρας λέει το εξής: οι Έλληνες είναι ακόμα Έλληνες, δηλαδή παραμένουν άκρος πονηροί, extrêmement rusés. Έχουν πάρα πολύ ζωηρό πνεύμα και ασκούν με μεγάλο ταλέντο τις τέχνες και τις επιστήμες. Η μουσική και η ποίηση τους γοητεύει όπως πάντοτε και επιδίδονται με μεγάλη επιτυχία στις επιστήμες. Mais en tant qu'officier de l'armée, il va fréquenter avant tout le cercle des notables, avec l'avantage que ceux-ci parlaient italien et qu'on peut tant bien que mal se comprendre entre le français et l'italien. D'ailleurs, c'est plutôt à leur fille qu'il s'intéresse et il a même suivi un cours de danse pour faire meilleure figure dans les bals. Ως ξένος αξιωματικός, οι επαφές του με τον πληθυσμό είναι ιδίως με τους προύχοντες, με τους οποίους συνομιλεί ιταλικά. Ενδιαφέρεται για τα κορίτσια των προύχοντων και θέλει να κάνει καλή φιγούρα στους χορούς που διοργανώνει. Πήρε και δάσκαλο για να τελειοποιηθεί στους χορούς. Cependant, n'oublions pas que Dufour appartient à l'armée d'occupation et que sa loyauté vis-à-vis de ses supérieurs et de l'empereur est entière. Il n'a certainement pas rencontré les corfiotes nostalgiques de la République septinsulaire qui regrettent leur indépendance, dont beaucoup par ailleurs avaient quitté l'île, comme Mocenigo et Capodistria, qui sont allés faire carrière en Russie. Rien dans ce séjour... Oui, non, on va mettre jusque-là. Ως Γάλλος αξιωματικός, μέλος του στρατού κατοχής, η πίστη του και η αφοσίωση στους ανωτέρους του και στον ίδιο τον αυτοκράτορα, τον Ναπολέοντα, παραμένει. Όπως είπατε, συνάντησε και Κερκυραίους νοσταλγούς της Επτανήσου πολιτείας που είχαν τον πόθο για την ανεξαρτησία και των οποίων αρκετοί φύγανε από το νησί για να υπηρετήσουν στη Ρωσία, όπως ο κόμις Μοσενίγου και ο ίδιος ο Καποδίστριας. Rien dans ce séjour n'avait préparé Dufour à devenir philhellène, c'est-à-dire partisan des Grecs du continent et de l'archipel insurgé contre la domination ottomane. Et c'est la raison pour laquelle j'attends avec intérêt la communication de Madame Sofia Moraiti, professeure de littérature française à l'université Capodistria d'Athènes, qui parlera demain sur ce sujet. Par contre, et c'est le plus important, c'est à Corfou qu'il a acquis ses connaissances en cartographie et appris à diriger avec efficacité les hommes placés sous ses ordres. Τίποτα δεν τον προόριζε να γίνει φιλέλληνας με την έννοια του οπαδού, του ξεσηκωμού που θα άρχιζε ύστερα από χρόνια στη Στέρεα Ελλάδα και στα νησιά. Αυτό που παραμένει είναι ότι μαθήτευσε εδώ σε κλάδους επιστημονικούς, τους οποίους ελάμπρυνε αργότερα, ιδίως στη χαρτογραφία. Merci encore aux organisateurs pour cette belle rencontre et bonne soirée. Ευχαριστούμε και πάλι τους οργανωτές για την ωραία αυτή συνάντηση και σας ευχόμαστε καλή βραδιά.
Και τώρα ο κύριος Μάρκ Στούντερ, ο οποίος είναι πρόεδρος των Salon du Général du Four της Γενέβης και της Fondation Maison du Four της Γενέβης, θα μας απευθύνει μια σύντομη ομιλία. Monsieur Marc Studer, président des Salons du Général du Four et de la Fondation Maison du Four de Genève, va nous adresser une allocution. Monsieur le Président, Excellences, Madame la directrice des Antiquités de Corfou, Mesdames et Messieurs en vos noms et qualités, chers amis de la Fondation Albert Cohen de Corfou et des Salons du Général Dufour de Genève, Mesdames et Messieurs. C'est assurément un personnage d'exception, Président Burgas, que vous avez choisi ce soir de mettre en valeur. Toutes nos félicitations pour cette heureuse initiative et merci de nous y avoir associés. En quelques mots, notre association, un peu à la manière des salons de Madame de Staël, tient salon chez Dufour, dans la maison du 9A rue de Contamine qu'il a habité pendant 30 ans, de juin 1845 jusqu'à sa mort le 14 juillet 1875. Réunissant historiens, passionnés, amateurs d'histoire, membres de l'association et public occasionnel, nous accueillons mensuellement des spécialistes pour une présentation autour de Guillaume-Henri Dufour et de son œuvre, suivie d'une causerie qui parfois se poursuit tard autour d'un verre. Les Salons du Général Dufour, c'est aussi une commission historique, forte aujourd'hui de 34 membres, dont 2 offices fédéraux, 8 archives cantonales, des professeurs, des historiens, des spécialistes, parmi lesquels Michel Bouvier-Bron, que vous avez vu et entendu, Myriam Bernet, qui est avec nous, des aides occasionnelles comme Myriam Pierre-Desfilly, qui est derrière nous, et on a aujourd'hui une pensée toute particulière pour Jean-Jacques Langendorf, qui est l'historien du Général Dufour, qui devait être avec nous et qui a dû en dernière minute annuler son voyage pour une question de famille. Ce cumul de compétences autour de Guillaume-Henri Dufour permet à notre société, créée en 2011, de se profiler déjà, malgré sa jeunesse, comme une référence reconnue sur le plan local, national et international. Pour cette exposition Dufour à Corfou, nous sommes heureux et un brin fiers aussi, je l'avoue, de contribuer avec la Fondation Maison Dufour, la Bibliothèque de Genève, le Centre d'iconographie genevoise et le Musée d'art et d'histoire de Genève à la présentation de certains documents inédits. Cette étape corfiote nous tenait à cœur. En effet, si Dufour doit à l'École polytechnique de Paris et à l'École d'application du génie et d'artillerie de Metz le privilège de s'imprégner de la doctrine tactique et stratégique de la première puissance du monde d'alors et d'accéder aux dernières avancées technologiques du moment en matière d'ingénierie, c'est ici, à Corfou, qu'il a pu véritablement peaufiner ses connaissances et acquérir une expérience dont il fera bénéficier plus tard si brillamment son canton, sa patrie et ses concitoyens, jusqu'à devenir ce général qui a sauvé la Suisse, comme titrait en 2013 la radio-télévision suisse. Ce savoir-faire précieux, il le doit principalement à Marie-Étienne François-Henri Baudran, alors colonel, commandeur du génie du corps des îles Ioniennes et directeur des fortifications de Corfou, qui, je cite Dufour, me donna le commandement d'une forte compagnie de sapeurs pour me frotter aux hommes, disait-il. Il y joignit l'administration d'une section du train de génie, et je ne cessais pas de remplir auprès de lui mes fonctions ordinaires d'officier d'état-major. Moyennant tout cela, j'eus le bonheur de sortir un peu de l'ornière de l'officier qui n'est que savant dans la spécialité de son arme, et je pris goût à la tactique et au mouvement de troupes. Venir à Corfou, pour nous, c'est découvrir, je reprends ses propres termes, cette ville que nous regrettions en la quittant, après l'avoir maudite plus d'une fois quand nous l'habitions. C'est aussi pour nous visiter ces lieux qu'il nous décrit dans ses mémoires, comme cet endroit très fiévreux, non loin de la ville, où, dit-il, je pris la contagion d'une fièvre d'accès qui avait décimé toutes les garnisons qu'on y avait envoyées, ou le Fort-Neuf, dont il avait la direction, ou encore la citadelle dont il a fait avec ses camarades le premier plan par courbe horizontale. Et enfin, le clou de cette exposition, la place et les forts de Corfou,
dont il fit un magnifique plan général au 1/50 millième, avec, je cite, toutes ces batteries dont on distinguait l'espèce. Et puis, il y a ce tragique Cap Blanc qui vaut à sa statue équestre de la place Neuve à Genève de lever la jambe gauche en signe de blessure au combat qui le conduiront au lazaret de Corfou, un traumatisme qu'il résumera plus tard en ces termes: « Je puis donc dire qu'en ma vie, j'ai essayé un peu tout, j'ai été sourd et aveugle, brûlé et empoisonné. » Et cette marine, enfin, où 6 semaines après, presque guéri, le bras en écharpe, il croise ces mêmes officiers anglais qui l'avaient amené, venus cette fois le réclamer. Il devra à la femme du chef d'état-major d'arracher à un commodore anglais fort galant un arrangement sans lequel il aurait cru son honneur engagé à se rendre comme prisonnier. Mais Corfou, c'est aussi le symbole d'une résistance face à divers sièges de l'Empire ottoman notamment. C'est en outre le lieu de naissance de Ioannis Kapodistrias, ministre plénipotentiaire et brillant ambassadeur de Russie en Suisse, à qui notre pays et Genève doivent tant, futur héros de l'indépendance et premier gouverneur de la Grèce, qu'il payera de sa vie. Corfou, c'est encore son ami rencontré au congrès de Vienne, l'un des financiers en chef de l'indépendance et cofondateur de la Banque nationale de Grèce, Jean-Gabriel Hénard, dont Dufour surveillera en 1818 la construction de son palais. 2017 est particulièrement bien choisi pour cette visite et cette exposition à Corfou, car elle marque le bicentenaire d'un choix difficile pour Dufour. Rester français et servir les Bourbons, ou rentrer à Genève devenu Suisse, sans avenir et sans gagne-pain. C'est Genève qu'il choisira, pour notre chance, après avoir démissionné de l'armée française le 14 février 1817. Le 15 septembre, le jour de ses 30 ans, il épouse Suzanne Bonneton, fille de Théodore, son bienfaiteur qui, avec quelques amis, s'était cotisé en 1807 pour lui avancer ses frais d'écolage à Polytechnique et lui payer un remplaçant à la conscription dont il venait de tirer un numéro partant. La boucle de 10 ans d'aventure française était bouclée. La France avait reçu un enfant. Elle rendait à la Suisse un homme, un militaire et un savant. Pour conclure, j'aimerais vous remercier, vous, président Giorgas, mais aussi Katia Kaloudis, Roxani Politi et tous les amis de la Fondation Albert Cohen de Corfou qui nous avaient fait l'amitié de nous associer à cet événement. Merci à tous, vive Corfou, vive les îles Ioniennes, je vous remercie. Παρακολουθήσουμε τώρα την έκθεση, θα επισκεφτούμε την έκθεση, τα εγγένεια θα κάνει η κυρία Τένια Ριγάκου και στη συνέχεια υπάρχει μικρή δεξίωση προσφορά της Ελβετικής Πρεσβείας και του επίτιμου Ελβετικού Προξενείου στην Κέρκυρα. Avril, θα σας περιμένω, Madame Tenia Rigacou. Et ensuite, il y aura un cocktail offert par l'ambassade suisse en Grèce et par le consulat honoraire de Suisse à Corfou. Et demain, nous vous attendons à 7h devant le musée des arts asiatiques pour la suite de nos événements. Merci beaucoup. Κύριε Πρέσβη, σας προσκαλώ να εγκαινιάσετε την έκθεση. Votre Excellence, je vous en prie d'inaugurer l'exposition. On a fait les cadres historiques, le français. Et après, on commence avec la nomination du four sur ordre de Napoléon. Ça, c'est le document qui est vraiment un musée du four à Genève. Avec, tous les originaux sont à Genève. Oui. Oui. À Corfou. Alors, c'est par là, cette époque, 1810, qui commence sa vie à Corfou. Et ici, on a la biographie du Juan de lui, avec des photos, pour que le public grec et orthodoxe peut comprendre
sa vie et qu'est-ce qu'il a fait aussi ici chez nous. Et il est très bien français aussi. Oui, oui. C'est son portrait, vraiment. Oui. Et bon, après... Ça, c'est... Non, ça, c'est Don Gilo, le gouverneur des îles. Oui, oui. Et ça, c'est le portrait du four fait par son sœur, Elisabeth. Donc, pour nous, c'est le matériel qui nous intéresse beaucoup, parce qu'on ne connaît pas vraiment la personnalité. Après, le four, on connaît pas. Après, comme c'est des copies, ça peut être ici, après. Oui, bien sûr. Ça, ici, avec les autres. Et après, on a ici le matériel, qu'est-ce qu'il a écrit. Quand il était en métier, on vit ici, on voit aussi les cahiers, tous les mémoires qu'il a écrits, et le très beau dessin qu'il a fait pour tous ces matériels. Et ça, c'est le plus intéressant, c'est le plan général de Corfou, pour la première fois fait par Cornelius Vidal. Je sais que là, on les voit non, près de l'hôtel de Corfou. Yes, et les autres sont à la plus grande partie. Ici, c'est Grèce, et du Châle n'existe pas. C'est là qu'était la ville, l'aéroport, oui, bien, c'est par là. Et